నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ ఘనంగా జరిగిన సత్యదేవ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ క్రీడా దినోత్సవం ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదార్ రంజన్ పాన్ గోలివాడ సమ్మక్క జాతర ప్రాంతాన్ని సందర్శించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన ఏసీపీ తుల శ్రీనివాసరావు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకు కృషి చేసిన తమ మత గురువు హుసూర్ పాషాకు సముచిత స్థానం కల్పించాలని సీఎంను కోరిన ముస్లిం మైనార్టీలు రామనామ స్మరణతో మారుమోగిన రాజ్యలక్ష్మి కాలనీ భక్తి ప్రపత్తులతో అక్షంతలకు స్వాగతం పలికిన కాలనీ వాసులు ఎన్నికల ప్రచార వ్యయ రేట్లు ఖరారు పార్టీ ప్రతినిధులకు తెలిపిన అదనపు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ లాల్ రామగుండం ఎన్టీపీసీ సత్యదేవ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో బుధవారం క్రీడా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదార్ రంజన్ పాన్ మాట్లాడుతూ క్రీడలు విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న క్రీడా నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసేందుకు ఎంతగానో దోహదపడతాయన్నారు. విద్యార్థుల్లో స్నేహభావాన్ని పెంపొందిస్తాయన్నారు. విద్యార్థులు ఇదే స్ఫూర్తితో జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచి బహుమతులు సాధించాలని సూచించారు. High School and Junior College for the academic year 2023-24. On this occasion, I am very much privileged. Respected principals of Sazia School, all the esteemed faculty, esteemed parents, and all the children who are studying here. I am extremely privileged to be called here to inaugurate this sports meet, which is a major event of Sazia School, and participate in your happiness here. I am sure the children are very excited. Sports meets are very much big excitement for them, and the equal excitement is of the parents to see their children perform. This brings back my old school days, memories of my old school days, when we were in such enthusiasm, we used to participate in such events. I am very happy that Sazdewa School here is doing very well. The pass outs of Sazdewa, they have gone to different industries, they have gone to different avenues, they have got different in sports, in various careers, they have made careers. I'm told that two of the children here who passed out from here were in the Chandrayaan mission. That's a commendable thing, and the whole nation is proud of them. Plus, there must be all numerous other children here who passed out from here and have done well in the society. Friends, I am very happy that project like NTPC Ramagundam here, which was established just to generate electricity for the country. Upliftment of the society is being done. So this is a prime essence of a public sector company like us, where the intention is not only to upliftment of the industry, but for upliftment of the whole society and the socio-economic status of it. I am very much happy that Sachdeva School is a very happy and successful model of such kind of intention. And I will always remember this. I am told that all the children here are very enthusiastic to start their program. So I regret that I won't be here to sit for the programs, but I am sure, as I have seen in my previous experiences, the children, cultural programs of your children are very good, and from the accolades I have received through sports, your sports will be also very good. So with this, అనంతరం విజేతలకు బహుమతి ప్రదానం చేయగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విశేషంగా అలరించాయి.
And this is also event under event kata, a self-defense activity. I think no one will dare to face Mukti Sri. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీపీసీ హెచ్ఆర్ అధికారి విజయ్ కుమార్ సిగ్టర్, సీనియర్ మేనేజర్ ఏకే పాండే, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కేవీఎంకే శ్రీనివాస్, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ జ్ఞాన్చంద్, ప్రధానోపాధ్యాయులు పరంజ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోలివాడ సమ్మక్క జాతరలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాలని గోదావరిఖని ఏసీపీ తుల శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర జరిగే ప్రాంతాన్ని రామగుండం సీఐ చంద్రశేఖర్ గౌడ్, అంతర్గాం ఎస్ఐ బి సంతోష్ కుమార్తో కలిసి బుధవారం సందర్శించిన ఆయన జాతర జరిగే ప్రాంతాన్ని, నదిలో నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. భక్తులు ఒడ్డున స్నానాలు చేసే చోటు, సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద పోలీసులతో పాటు ఇతర శాఖలకు ఉండే చోటు, పార్కింగ్ ప్లేస్లో టెంట్లు, బారికేడ్లతో పాటు గజ ఈతగాళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. భక్తుల విడిది కోసం చుట్టూ నేలను చదును చేసి త్రాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని పలు సూచనలు చేశారు. పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ పి రామ్మోహన్ రావు, ఎంపీడీఓ బి యాదగిరి నాయక్, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఎన్ సాయికృష్ణ, సర్పంచ్ ధర్ని రాజేష్, జాతర కమిటీ చైర్మన్ పెండ్రు హనుమాన్ రెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ చెన్న విష్ణు, ప్రధాన కార్యదర్శి పల్లికొండ తిరుపతి, ఆవుల చంద్రయ్య యాదవ్, కోల రామ్మూర్తి గౌడ్, పానుగంటి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. మొట్టమొదటిసారిగా గోదావరిఖని పట్టణంలో శ్రీ రుద్ర సత్యం బాబు పిల్లల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి హెల్త్ కార్డు కలిగిన చిన్నారులకు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ చేయబడును. మా వద్ద స్టార్, ఎరిక్షన్, FHPL, MD ఇండియా, SBI, జనరల్ హెల్త్ కార్డ్, యూనివర్సల్ శాంపో, నివా, మీడియాసిస్ట్, చోలా MS, హెరిటేజ్, గుడ్ హెల్త్ తదితర హెల్త్ కార్డ్స్ పై క్యాష్లెస్ వైద్యం అందించబడును. పసిపిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగిన డాక్టర్, చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం గ్రహించి వైద్యం అందిస్తున్న పేరుగాంచిన డాక్టర్ గా గోదావరిఖని పట్టణంలో 12 సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న నెంబర్ 1 పిల్లల వైద్య నిపుణులు
డాక్టర్ సత్యం బాబు ఇప్పుడు అత్యాధునిక పరికరాలతో సౌకర్యవంతమైన సిట్టింగ్ హాల్ తో కూడిన విశాలమైన సొంత భవనంలో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. విశాల భవనంలో NICU, PICU, ఇంక్యుబేటర్, ఫోటోథెరపీ, నెప్యులైజర్, వార్మర్, సిరంజీ పంప్స్, ల్యాబ్, ఫార్మసీ, AC, నాన్ AC రూమ్లు, జనరల్ వార్డ్స్, విజిటింగ్ హాల్ సౌకర్యం కలదు. డాక్టర్ సత్యం బాబు MBBS, DCH పాల్స్, పిల్లల మరియు నవజాత శిశువు వైద్య నిపుణులు. 24 గంటల వైద్య సదుపాయం కలదు. శ్రీ రుద్ర సత్యం బాబు పిల్లల మరియు డెంటల్ హాస్పిటల్, సూర్య హాస్పిటల్ ప్రక్క గల్లీలో, ఓల్డ్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ రోడ్, మసీదు ప్రక్కన, లక్ష్మీనగర్, గోదావరి ఖని. 7600004430. బ్యాక్ టు న్యూస్. రామగుండం ఎమ్మెల్యేగా మఖన్ సింగ్ గెలుపులో తమ మత గురువు హుస్తూర్ పాషా పోషించిన పాత్ర కీలకమైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఆసిఫ్ పాషా, నాయకులు అబీద్ అన్నారు. గోదావరి ఖని ప్రెస్ క్లబ్ లో బుధవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ తమ మైనార్టీలంతా మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని ఉన్నామని, ముస్లిం మైనార్టీలందరినీ ఏకం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయడం కోసం తమ మత గురువు హుస్తూర్ పాషా చేసిన కృషితో మైనార్టీలంతా వన్ సైడ్ గా ఓటేసి మక్కన్ సింగ్ ను ఎమ్మెల్యేగా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నామన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తేనే మైనార్టీలకు సంక్షేమమని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తనకున్న పరిచయాలతో హుస్తూర్ పాషా కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం పాటుపడ్డారన్నారు. మక్కన్ సింగ్ అధికారంలో లేకపోయినా ప్రజల పక్షాన, మైనార్టీల పక్షాన పోరాడిన నాయకుడన్నారు. OCP 5 విస్తరణతో కబ్రస్థాన్ లేకుండా పోతుందని సింగరేణి డైరెక్టర్ GMతో మాట్లాడారన్నారు. ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాక కబ్రస్థాన్ ప్రహారీగూడ ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తానన్నారు. మక్కన్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో మైనార్టీల సమస్యలు తీరుతాయని విశ్వసిస్తున్నామని, ఏ అవసరమున్నా ప్రజా దర్బార్లో ఎమ్మెల్యే మక్కన్ సింగ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. మా మత గురువు అయిన జనాబ్ ఖుస్రో పాషా కాజీపేట్ గారు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో ముస్లిం మైనార్టీ తరఫున అన్ని జిల్లాల్లో తిరిగి అందరినీ ఏకం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఖచ్చితంగా గెలిపించిన దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వారు మా గురు ఖుస్రో పాషా గారు. ఈరోజు రామగుండంలో 2-3 మీటింగ్లు పెట్టి అందరినీ ఏకం చేసి, కులంలో చాలా సున్నీ జమాత్ అని 4-5 జమాతులు ఉంటాయి, అయినా వాళ్ళందరినీ ఏకం చేసి ఖచ్చితంగా ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం కల్పించాలి. మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తేనే మనకు భవిష్యత్తు, మనకు రావాల్సిన ప్రభుత్వ పథకాలు మనకు అందుతాయని చెప్పి అందరినీ మోటివేట్ చేసి వారు చాలా కష్టపడినారు. దానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మా రామగుండం మైనార్టీల పక్షాన వారికి ఖుస్రో పాషా గారికి వారికి తగిన స్థానం పార్టీలో కల్పించాలని ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ద్వారా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఖుస్రో పాషా గారు ఈ ప్రాంతానికి విచ్చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న మైనార్టీలందరినీ కూడా ఏకదాటి చేసి ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్క ముస్లిం కూడా అన్ని వర్గాల వారు కూడా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఖుస్రో పాషా గారు కృషి చేయడం జరిగింది. ఆ కృషిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఈరోజు మక్కన్ సింగ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో కూడా ఆయనకి ఎక్కడెక్కడైతే ఏదైతే ప్రాంతంలో ఉన్నారో ఆ ప్రాంతాలందరికీ కూడా వాళ్ళ ద్వారా మెసేజ్ చేసి పూర్తి స్థాయిలో మైనార్టీలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలందరూ కూడా మైనార్టీకి ఏకదాటిగా రావాలని చెప్పి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చి అందరినీ ఏకదాటి తీసుకొచ్చి ఓట్లు వేయించడం జరిగింది. మొదటి నుండి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మైనార్టీలందరూ ఏకదాటిగా ఉండడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా మక్కన్ సింగ్ గారికి అత్యధిక ఓట్లు వేసిళ్ళు మైనార్టీలందరూ. ఒక్కసారి వన్ సైడ్గా ఓట్లేసి ఈ ప్రాంతంలో మక్కన్ సింగ్ గారికి అత్యధిక ఓట్లు వేసి గెలిపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మొదటి నుండి మక్కన్ సింగ్ గారు ఈ ప్రాంత ప్రజల కోసం, ఇక్కడున్న మైనార్టీల కోసం విపరీతంగా కొట్లాడే వ్యక్తి. ఈరోజు కబ్రస్థాన్ పోతుంది, OCP పడుతుంది, కబ్రస్థాన్ మొత్తం శ్మశానం అయిపోతుంది, కబ్రస్థాన్ లేకుండా పోతుంది అని చెప్పి GMతో కొట్లాడి డైరెక్టర్తో కొట్లాడడం జరిగింది. ఆనాడు ఎమ్మెల్యే పదవి లేనప్పుడు. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు అయిన తర్వాత వెంటనే GM గారికి మా వాళ్ళందరూ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పి ఈరోజు ఆ ప్రహార గోడకు కూడా ఈరోజు నిర్మాణానికి కృషి చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఫంక్షన్ హాల్ గురించి కూడా ఈరోజు డైరెక్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది.
ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మక్కాన్ సింగ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. రాబోయే కాలంలో మైనార్టీలకు మక్కాన్ సింగ్ గారు పూర్తి స్థాయిలో పనులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రజా దర్బార్ ఉంటుంది. మైనార్టీలు ఎవరైనా సరే వారికి ఎలాంటి పనులైనా సరే నేరుగా వెళ్ళి మక్కాన్ సింగ్ గారిని కలిసి వాళ్ళ పనులు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ సభాముఖం తెలియజేస్తున్నాం. మేము మళ్ళొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం మైనార్టీ. ఇంకా ఈ విలేకరుల సమావేశంలో మైనార్టీ నాయకులు ఎండి గఫూర్, ఫజల్, సిరాజుద్దీన్, యాకబ్, ముఖీం, రషీద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 22న అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపనను పురస్కరించుకొని కలశంతో శోభయాత్ర నిర్వహిస్తూ ఇంటింటికి అయోధ్య అక్షంతలు అందజేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా పూజారి ఆంజనేయులు ఆధ్వర్యంలో బుధవారం గోదావరికని రాజ్యలక్ష్మి కాలనీ వాసులకు అయోధ్య రామాలయ మహాకలశ పూజ అక్షంతలు అందజేయగా రామనామ స్మరణతో మహిళలు, కాలనీ వాసులు మంగళ హారతులతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో ఊరగొండ రమేష్, కేపీ రాజ్ కుమార్, దబ్బేట శంకర్, గాదె సమ్మయ్య, పుట్ట చంద్రమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సర్వం దేవతాభ్యో భవంతో భవంతో 11 సార్లు శ్రీరామనామం తీసిన తర్వాత మీ అక్షంతలు అయోధ్యించని చేరుతారు. అందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆ శ్రీరాముని స్మరించుకోండి. రాముడే మనం ఇచ్చిండు మనకు. సిటీ న్యూస్ లో ఒక షార్ట్ బ్రేక్. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో. ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా. కృష్ణా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ 24 గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్. కృష్ణా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్, ఓల్ స్పెయిన్, ఓల్ అబ్డామిన్, ఎంఆర్సిపి, యూరోగ్రామ్, రేనల్ యాంజియోగ్రామ్ ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును. కృష్ణా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. కాంటాక్ట్ 888646 777 990 855 2928. కృష్ణా న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరికన్లోని డాక్టర్ సుభాష్ బోయిన్ ఎండిడిఎం, న్యూరో ఫిజిషియన్, గోల్డ్ మెడలిస్ట్, మెదడు, వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు. కృష్ణా న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. సెల్ నంబర్ 84993303 9989497898. రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికలలో అభ్యర్థుల ఎన్నికల ప్రచార ఖర్చుల నమోదుకు సంబంధించిన వ్యయ రేట్లను ఖరారు చేసినట్లు అదనపు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ లాల్ తెలిపారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని సమీకృత కలెక్టరేట్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ప్రచార ఖర్చుల వారీగా రేట్ల ఖరారు అంశంపై సంబంధిత అధికారులతో కలిసి అదనపు కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికలలో పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఎన్నికల సమయంలో తమ ప్రచారం నిమిత్తం చేసే ఖర్చు వివరాలు ఎన్నికల కమిషన్ తరపున నియమించబడిన అకౌంటింగ్ బృందాలు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో చేసే వివిధ కార్యక్రమాలలో వినియోగించే వివిధ పరికరాల రేట్లను ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఎంపిక చేయడం జరిగిందని, ఇందులో ఉన్న అభ్యంతరాలు చర్చించి వాటిని సవరించి తుది రేట్ల జాబితాను వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు అందజేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ పార్టీ ప్రతినిధి పోల్సాని సంపత్రావు, సిపిఐఎం పార్టీ ప్రతినిధి ఏ ముత్యంరావు, బీఎస్పీ పార్టీ ప్రతినిధి ఎన్ గోపాల్ యాదవ్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతినిధి ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధి ఆర్ ప్రశాంత్, టీడీపీ పార్టీ ప్రతినిధి ఏ తిరుపతి, ఎన్నికల డీటీ ప్రవీణ్, సంబంధిత అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాలకుర్తి మండల ఎంపీపీపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం కోసం ఆ మండలానికి చెందిన పలువురు ఎంపీటీసీలు ఆర్డీఓకు అర్జీ పెట్టుకున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా పాలకుర్తి మండలం పుట్నూరు ఎంపీటీసీ గంగాధర్ రమేష్, ఎలకలపల్లి ఎంపీటీసీ పాలడుగుల సతీష్, బసంతనగర్ ఎంపీటీసీ పాత భాగ్యలక్ష్మి, రవీందర్, పాలకుర్తి ఎంపీటీసీ దుర్గం కుమార్, కొత్తపల్లి ఎంపీటీసీ సంతపురి ప్రియాంక మహేష్ పెద్దపల్లి రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయంలో ఆర్డీఓను కలిసి పంచాయతీరాజ్ యాక్టివ్
1994 ప్రకారం పాలకుర్తి ఎంపీపీపై అవిశ్వాస తీర్మానం కోసం వెంటనే పాలకవర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని అర్జీ పెట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీపీ ఆడిపు రాజేశం, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పెండ్యాల మహేష్, చిట్టుబైన రాజ్ కుమార్ యాదవ్, గాదే సుధాకర్, మాజీ సర్పంచ్ పొన్నం సత్యయ్య గౌడ్, రవీందర్ రెడ్డి, రాజిరెడ్డి, మాజీ ఎంపీటీసీ దేవానందుల రాజమౌళి, మాదాసు శ్రవణ్, రాకేష్ తదితరులు ఉన్నారు. రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ బుధవారం హైదరాబాద్ సింగరేణి భవన్ లో సింగరేణి సిఐఎండి బలరాంను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గతంలో రామగుండంకు మంజూరైన నిధులతో అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేయాలని కోరారు. 2 కోట్లతో డిజిటల్ లైబ్రరీ పనులు, జనగామ బ్రిడ్జ్, వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 5 ఇంక్లైన్ వరకు రోడ్డు, వాటర్ ప్లాంట్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కోరారు. సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఘనంగా జరిగిన సచిదేవ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ క్రీడా దినోత్సవం. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదార్ రంజన్ పాండ్. గోలివాడ సమ్మక్క జాతర ప్రాంతాన్ని సందర్శించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన ఏసీపీ తుల శ్రీనివాసరావు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకు కృషి చేసిన తమ మత గురువు హుసూర్ పాషాకు సముచిత స్థానం కల్పించాలని సీఎంను కోరిన ముస్లిం మైనార్టీలు. రామనామ స్మరణతో మారుమోగిన రాజ్యలక్ష్మి కాలనీ. భక్తి ప్రపత్తులతో అక్షంతలకు స్వాగతం పలికిన కాలనీ వాసులు. ఎన్నికల ప్రచార వ్యయ రేట్లు ఖరారు. పార్టీ ప్రతినిధులకు తెలిపిన అదనపు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ లాల్. ఇవి ఇప్పటివరకున్న సిటీ న్యూస్. నమస్తే.